чой ва чойхона ҳамбастагии таърихӣ ва фарҳангӣ қавӣ дошта, дар бисёр кишварҳо, махсусан дар Осиёи Марказӣ, Ховари Миёна, Ҳинду, Чин ва Туркия, чойхонаҳо ҷойҳое мебошанд, ки мардум барои нӯшидани чой, суҳбат кардан, истироҳат ва ҳатто муҳокимаи масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҷамъ меоянд. чойхонаҳои анъанавӣ маконҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо фарҳанги чойнӯшӣ реша давонда, ҳамчун як рукни муҳими ҳаёти иҷтимоӣ нақш мебозад. масалан, дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон чойхонаҳо ҷойи маъмулӣ вохӯрии дӯстону хешовандон ва ҳатто муҳит барои музокироти корӣ ба ҳисоб мераванд. чой таърихи хеле қадимӣ дошта, зиёда аз 5000 сол пеш пайдо шудааст. аввалин маротиба он дар Чин кашф шуда, сипас ба дигар кишварҳои ҷаҳон паҳн гардидааст. имрӯз чой яке аз маъмултарин нӯшокиҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. чой як намуд бутта ё дарахти ҳамеша сабз мебошад, ки 1-5 метр қад кашида, гулаш сафед ё гулобӣ хушбӯй мебошад. вале чойҳои худрӯй то 10-15 метр қад мекашанд. чой ҳанӯз 2500 сол қабл ва ҳатто аз рӯи ақидаи баъзе муаррихон пеш аз мелод ҳам аввалин бор дар Чин пайдо шудааст ва аксар муаррихон Чинро ватани чой меноманд. дар аввалҳо чой ҳамчун маҳсулоти доруӣ дар тиб истифода бурда мешуд ва рафта рафта бо гузашти солҳо ва асрҳо он ба як намуд маҳсулоти ҳаррӯза истеъмолшаванда, ҳамчун нӯшокии ташнашикан дар байни мардум маъмулу машҳур гашта то имрӯз васеъ истифода мешавад. португалиҳо дар асри 15-17 чойро аз Осиёи Шарқӣ оварданд ва русҳо бошад аввалин маротиба чойро дар аввали асри 17 ба Русия оварданд ва дар Осиёи Миёна ва махсусан дар кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон ва дигар кишварҳои Осиёи Миёна рушду нумӯи чой дар аввали асрҳои 19 ва 20 бештар ба чашм мерасад. вале аз замонҳои қадим мардуми Шарқ чойро зиёд истифода мебурданд. дар аввалҳо ҳамчун маҳсулоти доруӣ ва баъдан ҳамчун нӯшокии ташнашикан. ва бояд қайд кард, ки чой ба ғайр аз хусусиятҳои ташнашиканӣ доштан, инчунин хосиятҳои шифобахшӣ низ дорад. аслан чой кабуд мешавад, вале баъд аз коркард онро ба чои сиёҳ низ табдил медиҳанд. чиниҳо бештар чои кабуд истеъмол мекунанд. дар мо бошад, мо бештар чои сиёҳро истеъмол мекунем. тоҷикистон аслан ватани парвариши чой нест. иқлими мо барои парвариш кардани дарахти чой мувофиқу мутобиқ нест. дар мо фақат гиёҳҳои шифобахши ҳастанд, ки онҳоро мо метавонем ки ҳамчун чой истифода барем, ки ба бисёр касалиҳо фоидаовар аст. бузургтарин кишварҳои воридкунандаи чой ин кишварҳои Покистон, Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Британияи Кабир ва Эрон мебошад. ва аз ҳама зиёд чой дар кишварҳои Туркия, Ирландия, Британияи Кабир, Россия, Марокаш, Зеландияи Нав, Чили, Миср ва дигар кишварҳо истеъмол карда мешавад. ин албатта вобаста аст аз иқлими ҳамон минтақа ва гармии ҳаво. чӣ қадаре ки гармии ҳаво, ҳарорати ҳаво зиёд мешавад, ҳамон қадар талабот ба нӯшокӣ меафзояд ва чой яке аз маҳсулоте мебошад, ки ташнагии инсонро рафъ мекунад.
аввалин чойхонаҳо дар чин ба вуҷуд омада ҳамчун ҷойҳои ҷамъомад, муҳокимаи масъалаҳои муҳим ва истироҳати мардум маъруф гардиданд. дар Осиёи Марказӣ ва Эрон чойхонаҳо на танҳо маконе барои нӯшидани чой, балки ҷойи мулоқоти мардуми маҳаллӣ, баҳсу гуфтугӯ, нақл кардани ҳикояҳо ва шунидани мусиқӣ буданд. чойхонаҳо дар асрҳои миёна дар шаҳрҳои бузурги фарҳангӣ чун Самарқанд, Бухоро, Ҳирот ва Теҳрон ҳамчун марказҳои фарҳангӣ нақши муҳим доштанд. чойхонаҳо на танҳо макони нӯшидани чой, балки як қисми муҳими анъана ва тарзи ҳаёти мардумон мебошанд. ба ҳамагон маълум аст ки тоҷикон аз азал ба меҳмонону мусофирон, роҳгузарон эҳтироми хоса дошта, ба онҳо ба самимияту меҳрубонӣ муносибат мекарданд. қадри меҳмонро боло дониста, тамоми анвои хӯрокаи хушмаззаи худро бо як пиёла чой ба меҳмон пешкаш мекарданд ва то имрӯз ин анъанаи неки хешро нигоҳ медоранд. пазироии меҳмон ва ба ҷо овардани хизматрасониҳо дар миёни мардуми тоҷик аз замонҳои гузашта боқӣ монда, имрӯз ин анъана идома дорад ва сайёҳону ҷаҳонгардон махсус ба хотири пазироии тоҷикон ва меҳмоннавозии самимии онҳо ба ин диёр меоянду аз муносибати хубу муоширати неки тоҷикон ба ваҷ омада, ин мардумро бо номи мардуми меҳмоннавозу меҳмондӯстдор мешиносанду эътироф мекунанд. аслан мафҳуми чойхона ин тоҷикӣ аст, яъне хонае ки дар он ҷо чой менӯшанд. ин на калимаи арабӣ аст, на калимаи узбекӣ ва на дигар. мафҳуми чайханае ки русҳо мегӯянд, ин аз худи чойхонаи мо тоҷикон гирифта шудааст. чойхонаҳо таърихи қадима доранд ва аз рӯи ақидаи муаррихон беш аз таърихи 1000 сола доранд, махсусан дар Осиёи миёна. чун чин ватани чой аст, аввалин чойхонаҳо дар чин ва ҷопон пайдо шуданд ва ба таърих чун назар мекунем, аввалин чойхонаҳои миллии мо ҳанӯз дар шаҳрҳои қадимаи Бухорову Самарқанд, ки шаҳрҳои тоҷикнишин буданд, пайдо шуда буданд. дар чойхонаҳои аввалин ки аз маълумотҳои таърихӣ омӯхта дида баромадем, хеле дар шакли соддаву оддӣ сохта шуда буданд, бо чӯб, бо хас, бо лойдевол, бо хишт. аслан дар чойхонаҳое ки дар асрҳои 8, 9, 10, 11 махсусан дар давраи Сомониён буданд, бештар дар он ҷо калонсолон, мӯйсафедон, шоирону адибон, ҳунармандон баъд аз кор сарҷамъ омада сар як пиёла чой суҳбатҳои ҷолиб, маҳфилҳои шеъру суруд меоростанд ва баъзе масъалаҳои сиёсиро низ дар ин чойхонаҳо ҳаллу фасл мекарданд. ва чойхонаҳои муосир бошад дар Осиёи миёна дар охирҳои асри 19 ва аввалҳои асри 20 пайдоиши онҳо ба чашм мерасад. сохти чойхонаҳо анъанавӣ ва муосир мешаванд, то ки ҳам фазои гарм ва роҳатро барои мизоҷон фароҳам орад ва ҳам ба талаботи замон ҷавобгӯ бошад. чойхонаҳои суннатӣ бояд бо меъмории шарқӣ, наққошиҳо, гаҷкорӣ ва чӯбкорӣ оро дода шаванд. ҷои нишаст бояд бо курбҳою болиш ё катҳои паст бошанд ки хоси фарҳанги тоҷикӣ аст ва дар ҷойҳои сабзу хӯрам бо манзараи зебо бояд сохта шаванд. имрӯзҳо чойхона ҳам анъанавӣ ва ҳам муосир мешавад, то тавонад ҳам барои сайёҳон ва ҳам барои мардумони маҳаллӣ писанд гардад.
طرح ساختمان چایخانه ها در هر کشور گوناگون است. مثلا در چین، در ازبکستان، در تاجیکستان ساخت چایخانه ها از همدیگر فرقیت دارند. چایخانه ها اصلا با عرف و عادت و عنعنه بناسازی و کندکاری همون منطقه از جانب استاهای ماهر ساختمانچی های چیره‌دست ساخته به استفاده داده می شوند. شما اهمیت داده باشید اکثر چایخانه هایی که در تاجیکستان این زمان فعالیت میکنند با نقش و نگار تاجیکی، با مصوره ها، با فواره ها، با کندکاری های چوبین که البته که کندکاری این مال خود تاجیکان است. استاهای چیره‌دست ما گل و گلکاری کرده چایخانه ها رو میسازند و یکی از خصوصیت های فرق کننده چایخانه های ما از دیگر چایخانه ها در همین است که بیشتر نقش و نگار ملی در آن تجسم می‌یابد. فرق ساخت چایخانه‌ها از مهمانخانه و طربخانه‌ها در آن میباشد که بیشتر چایخانه‌ها با نقش و نگار و کندکاری آرا داده میشوند که این از تاریخ بوی مردم تاجیک درک میدهد. در زمان صاحب استقلالی کشور بنیاد چایخانه‌های ساختشان جوابگو و طلبات زمانی معاصر به مراتب در شهر دوشنبه و دیگر شهر و نواحی حتی ناحیه‌های دوردست افزود که این از توجه حکومت و دولت و ساحه سیاحی و عنعنه دیرینه تاجیکان که این مهمان‌نوازی است درک می‌دهد. البته یکی از خصوصیت فرق کننده چایخانه از طربخانه، از مهمانخانه، از دیگر شکل‌های خوراک آمد در آن است که چایخانه ها باید که غیر عادی دقت جلب کننده برای مهمانان و سیاحان باشند. اکثر چایخانه های ما با کندکاری، نقش و نگار، گل و گلکاری، تصویر رسم های شخصیت های بزرگی فرهنگی و تاریخی تاجیک، اینچنین هر گونه مصوره های پرنده ها و حیوانات نادری که به واسطه در تاجیکستان هستند و در نزد چایخانه ساختن هر گونه فواره ها ساخته می شوند. من فکر میکنم که کندکاری و نقش و نگار این یک جزء فرهنگ قدیمه تاجیک است. این تجسمگر آن، این گواه از آن است که ما در حقیقت ملت قدیمه هستیم، فرهنگ غنی داریم و توسط چایخانه ها ما می توانیم که از تاریخ و فرهنگ و مدنیت خود به سیاحان و جهانیان کشور خود را معرفی کنیم. خدمت‌رسانی در چایخانه‌ها یکی از فعالیت‌های مهم بوده برای خوب و به‌نقصان اجرا کردن آن امکان دارد شماره مزاجان و مشتریان تا رفع بیشتر گردد. اگر خدمت‌رسانی به طلبات سیاحان و مهمانان جوابگو نباشد، احتیاجات آنها را برآورده کرده نتواند، صف مشتریان کم می‌گردد و این درآمدناکی را می‌کاهاند. در چایخانه شخصی که به سیاحان و مهمانان خدمت می‌رساند باید ملکه زباندانی، آداب و معاشرت خوب، دانش و تجربه درباره چایخانه‌داری و فرهنگ خدمت‌رسانی در آن را داشته باشد. همچنین برای فراهم آوردن محیط گرم و صمیمی در چایخانه و معرفت محلی، اگر سیاحان درباره تاریخ منطقه، طعم‌های محلی و عنعنه‌ها پرسند، تواند جواب‌های مفید دهد.
یکی از عامل‌های اساسی که میزاجان بیشتر رو به چایخانه جلب می‌سازد و در رشد و نموی چایخانه سهم می‌گذارد، این پیش از همه صفت بلند خدمت‌رسانی کارمندان چایخانه میباشد. به اندیشه من کارمند چایخانه پیش از همه باید متخصص همین ساحه باشد، لااقل متخصص ساحه خوراک عامه باشد، چون که به چایخانه صدها مهمان داخلی و خارجی می آیند. هر گونه طب و ذوق گوناگون دارند و متخصص خوراک عامه یا چایخانه‌چی باید که به هر یک مشتری به طب و ذوق او خدمت رسانی کند. یکی از مشکلات اساسی کارمندان طربخانه و چایخانه های ما این زمان در آن است که اکثر آنها معلومات عالی، لااقل سرتیفیکاتی مشغول شدن به همین فعالیت رو ندارند. این درست است که داشتن معلومات عالی شرط ضروری نیست، ولی درجه کسبیت، مهارت، مناسبت با مشتری، سر و لباسی که چایخانه باید که یک سر و لباسی یگانه داشته باشد. محیط چایخانه برای میزاجان پیش از همه آرام، زیبا، دقت جلب کننده، براحت باشد. وقتی میزاجان می آید و سطح و صفت خدمت رسانی بلند به او پیشنهاد کرده می شود و به او پسند می آید، نه تنها خودش مشتری دائمی این چایخانه می شود، بلکه به دیگران نیز توصیه می دهد. رفت و اگر سطح و صفت خدمت رسانی چایخانه طلبات او را قانع کرده نتوانست، البته که او دیگر به این چایخانه نمی آید و به دیگران نیز این چایخانه را توصیه نمی دهد. فعالیت گسترده و نظررس را در چایخانه ها اصلا متخصصان اجرا میکنند که از نازکی این پیشه برخوردارند. خوشبختانه عین زمان در 20 مؤسسه تعلیمی جمهوری متخصصان ساحه سیاحی و خدمت رسانی آماده کرده می شوند، ولی مصاحب ما از آن اظهار نگرانی میکند که امروز نه همه چایخانه و مهمانخانه ها با کادرهای بالیاقت و کاردان تأمینند. و امروز در دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان در سمت تیار نمودن متخصصان ساحه خوراک عامه، منیجمنت، مارکتینگ، سیاحت، مهمانخانه داری، مال شناسی متخصصان تیار کرده می شود. از جمله در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در سمت خوراک عامه، مال شناسی، منیجمنت و مارکتینگ، منیجمنت طربخانه، سیاحت و مهمانخانه داری. ولی اکثر همین متخصصان بعد از ختم دانشگاه در همین سمت کار و فعالیت کم میکنند. امروز در این ساحه به نهایت ما مشکلی داریم در نرسیدن کادرهای ساحه سیاحی، مهمانخانه داری و طربخانه و چایخانه داری. چایخانه های قدیمی و چایخانه های معاصر چند فرقیت مهم دارند که به اسلوب، وظیفه و محیط آنها تأثیر می رسانند. چایخانه های قدیمی عادتاً با اسلوب سنتی ساخته شده، بناهای گلین یا چوبی با صفحه ها، گلدان ها و قالین های شرقی آرا داده می شدند.
قبلا در چایخانه‌ها بیشتر نوع‌های محلی چای، مخصوصاً چای سبز یا سیاه با شکر، حلوا یا میوه پیشنهاد می‌شد. همچنین نوشیدن چای با رسم و عادت‌های خاص صورت می‌گرفت. چایخانه‌های حاضره بیشتر با طرز معاصر طراحی شده‌اند، با میز و کرسی، روشنی زیبا و حتی آرایش معاصر. چایخانه‌های قبل از چایخانه‌های معاصر با آن تفاوت دارد که سالهای قبل در چایخانه‌ها بیشتر کلانسالان، موی سفیدان بعد از کار، بعد از خسته شدن سرجم می‌شدند، سر یک پیاله چای با هم صحبت‌های جالب می‌کردند، از جوانی‌های خود یادآور می‌شدند، شاهمات و نرد بازی می‌کردند. در چایخانه‌های قبل رفتن زنها، دختران جوان قریب که دیده نمیشد، اصلا مردها و کلانسالان میرفتن. ولی در چایخانه‌های معاصر هم زنها و هم مردها تشریف میآورند و بعضا موردها عائلوی تشریف میآورند. غیر از این خصوصیت فرق کننده چایخانه از طربخانه و مهمانخانه و دیگر مرکزهای دلخوشی در آن است که در چایخانه موسیقی بلند باندن و رقص و بازی کردن و نوشیدن نوشاکی‌های اسپریتی منع است. در اینجا یک محیط فرهنگی، یک جای فراغت، یک جای استراحت، مکانی آرامش، مکانی واخوری با دوستان و شناسان قدیمه و اثر یک پیاله چای این مسئله ها رو صحبت کردن و یادآوری شدن می باشد فکر میکنم. در چایخانه‌ها بغیر از چاینوشی باید خوراک‌های ملی پیشنهاد میزبان و سیاحان گردد، زیرا این مکان با یک چند خصوصیت‌های خاص خود از طربخانه و دیگر مکان‌های دلخوشی فرق می‌کند. این زمان در چایخانه‌های معاصر بغیر از چای نوشی خوراک‌های ملی نیز پیشنهادی میزبان کرده می شود، از جمله آش پلو، شکر و قروتاب، خام شوربا، فطیر شوربا و دیگر خوراک‌های ملی که برای میزبان دسترس نمودن چنین خوراک‌های ملی در طربخانه و مثلا در مرکزهای دلخوشی دست نورس است. اکثر طربخانه‌های ما رو آوردن به خوراک‌های اروپایی، ولی ما در چایخانه‌ها می‌توانیم که به واسطه به فرمایش دهیم خوراک‌های ملی را. اما در بعضی چایخانه‌هایی که در محل‌ها در ناحیه‌های دوردست جایگیر است، طعامنامه آنها خیلی محدود است، یعنی ما نمی‌توانیم که همه خوراک‌های لازمی را درخواست کنیم. فرهنگ و رسم و آیین توجیکانه در چایخانه‌ها نه تنها در هنگام خوراکخوری بلکه در طرز معاشرت، آرایش داخلی و مناسبت مهمان‌نوازی نیز انعکاس می‌یابد. برای رعایت درست آنها می‌توان یک چند نکته را مد نظر گرفت. آرایش چایخانه با عنصرهای ملی از قبیل استفاده قالین‌ها، کورپاچه‌ها و بالش‌های تاجیکی با نقش و نگار عنعنوی، ظرف‌های ملی و مثل پیاله‌های گلکاری، چاینک‌های رنگه و طبق‌های چوبین، صورت‌ها یا صنعت تصویری مربوط به فرهنگ تاجیکی. در چایخانه صحبت باید آرام و خوشمعامله باشد. از سخنان قبیح باید خودداری کرده شود. شنیدن موسیقی ملی پیشگیری از صداهای بلند و موسیقی ناخوشایند که فضای چایخانه را خلل‌دار می‌کند.
چیزهایی که ما قید کردیم از زمانهای قدیم تا امروز چایخانه ها مکان فرهنگی، مکان استراحتی، مکانی که رسم و آیین و فرهنگ و مدنیت همون محل یا همون منطقه رو تجسم میکنند. در مقایسه با کشورهای اروپا، مثلا در اروپا چایخانه ها قریب که نیستند. در اروپا خانه های نوشیدن آب جو، مشروبات اسپریتی، مرکز های دلخوشی، دیسک کلوب ها، طربخانه های مشهور زیاد است و در ما باشد چایخانه یک جزء خوراک عامه به حساب می رود و خوراک عامه باشد یک جزء ساحه سیاحی می باشد. چایخانه برای تاجیکان نه تنها مکان خوراک خوری و چای نوشیدن، بلکه مرکز استراحت و فراغت و یک جای فرهنگ و مدنیت حسابیده می شود. چایخانه ها همچون جزء مهمی فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم می توانند بر رشد سیاحی تأثیر نظررس رسانند. این مکان برای سیاحان یک امکانیت بهترین فراهم می آورد تا آنها با عنعنه های محلی، طرز زندگانی و طعم‌های ملی شناس شوند. سیاحانی که به فرهنگ توجه دارند چایخانه ها را همچون یک مکان جالب ارزیابی میکنند. افزایش تعداد چایخانه های عنعنوی با طرح زیبا و شرایط خوب میتواند به بهتر شدن انفراساختار سیاحی مساعدت کند. بسیاری سیاحان در جستجوی مکان‌هایی هستند که توانند پس از سیر و گشت زیاد استراحت کنند. چایخانه ها با محیط آرام، فضای عنعنوی و نوشیدنی های محلی به سیاحان شرایط خوب استراحتی پیشنهاد میکنند. مصاحب ما در این موضوع کمی اظهار نگرانی نمود. با به دست آوردن استقلالیت دولتی، وحدت ملی، خوشبختانه امروزها شماره چایخانه ها در شهر و نواحی تاجیکستان عزیز زیاد شده ایستادند، ولی در این سمت بسیار کارها را انجام دادن لازم است. چون طربخانه ها پیدا شدند، مهمانخانه و مرکزهای دلخوشی زمانوی پیدا شد، بر رشد چایخانه ها مانع شدند. یعنی امروز جوانان بیشتر میل و خواهش رفتن به طربخانه و مرکزهای دلخوشی رو دارند. چون چایخانه یک جزء ترکیبی فرهنگ و مدنیت و خوراک عامه و ساحه سیاحی به حساب می رود، فکر میکنم که در این سمت باید که با تاجران و صاحبکارانی که با تجارت چایخانه مشغول هستند امتیازها و سبکی ها داده شود تا که سمت چایخانه داری در تاجیکستان تا اندازه رشد کند. چون که وقتی سیاح به کشور ما می آید البته می خواهد که از یگان جایهای نادر، تاریخی، فرهنگی، جایهای دقت جلب کننده دیدن نماید و چایخانه می تواند که یکی از جایهای فرهنگی و تاریخی و دقت جلب کننده برای سیاحان باشد. امروزها با پیشرفت علم و تکنیک و زیاد شدن طربخانه و مهمانخانه ها ضرورت به میان می آید که در چایخانه های زمانوی بغیر از خوراک های ملی باز خوراک های اروپایی نیز پیشنهاد سیاحان گردد. با این وسیله مسئولین چایخانه ها می توانند دایره وسیع مشتریان را به چایخانه جلب نمایند. مهم آن است که طعم‌های ملی را نگاه دارند و هویت ملی چایخانه را حفظ کنند، مثلا با آرایش، موسیقی و فضای تاجیکانه. البته در زمانهای قدیم
дар чойхона танҳо мӯйсафедон калонсолон сар як пиёла чой танҳо чойнӯшӣ мекарданду нарду шохмот бозӣ мекарданд, суҳбат мекарданд. ин буд 2-3 аср қабл. бо марури замон ҷомеа рушд мекунад, тараққиёт мекунад, пешрафти илму техника шудааст, ҷаҳонбинии ҷавонон мардум дигар шудааст. албатта ки мо хоҳем нахоҳем дар ин раванди ҷаҳонишавӣ маҷбур мешавем мо ки истифода барем ба хотири ҷалби муштариён, ба хотири он ки аз чойхонаи мо дидан намоянд, муштарии мо шаванд. албатта ки чойхонаҳо маҷбур мешаванд ки ба ғайр аз чой хӯрокҳои миллиро низ пешниҳоди муштариёни худ намоянд. ман фикр мекунам ки ин ягон костагӣ ба чойхона намеорад. агар рафту сайёҳони хориҷӣ биёянд, ман фикр мекунам ки пешниҳоди хӯрокҳои аврупоӣ мувофиқи мақсад мегардад. баъзан мавридҳое мешавад ки сайёҳ меояд, ягон намуди хӯрокро дархост мекунад, аммо чойхона онро надорад. дар ин маврид имкон ҳаст ки мо ё метавонем ки чойхонаи махсусе барои хориҷиён омода кунем, бисозем. метавонанд ки дар он ҷо хориҷиён, масалан рӯззабонҳо, англисидонҳо дигар биёянд, вале мизоҷони он хеле кам мешавад. агар талаботҳое ки барои чойхона хос аст риоя карда шавад, махсусан тарҳи чойхона, истифода набурдани машруботи спиртию дигар маводҳое ки ғайри ахлоқӣ ҳастанд ва мувофиқи қонунгузории мо дар чойхонаҳо ва ошхонаҳои хӯроки омма фурӯши онҳо манъ карда шудааст. чойхонаҳо ҳамчун як ҷузъи муҳими фарҳанги тоҷикон дар рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон нақши калон мебозанд. тавре дар боло ишора намудем, онҳо на танҳо ҷойи истироҳат ва ғизохӯрӣ, балки макони намоиш ва ҳифзи анъанаҳои миллӣ мебошанд. агар чунин бошад, мо мардуми соҳибфарҳанги тоҷик такя ба дастгириҳои пешвои миллат намуда, анъанаҳои худро ба ҳар гунае ки набошад ҳифз ва умри тӯлонӣ бубахшем.